السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ہمارا نقطہ۔ ایک نئی دن، ایک نئی صبح اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں۔ قاری صاحب آپ سب موجود ہیں۔ تو آج جیسا کہ ہم نے آپ کو چینل کے شروع میں کوشش کی تھی، ہمارا جو مقصد تھا کہ ہم معاشرے کے ہر پہلو، ہر بات کے اوپر، ہر ٹاپک کے اوپر بات کریں، ہر مسئلے کے اوپر۔ تو آج ایک سوشل سا مسئلہ ہے، اس کے اوپر بات کرنے آئے کہ چغل خوری عام طور پر جو بڑھ رہی ہے، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں، اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ تو قاری صاحب، چغل خوری جو بڑھتی جا رہی ہے، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ بتائیں گے کہ چغل خوری کیا چیز ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغیبۃ اشد من الزنا، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستان جی گرامی، جس طرح آپ نے سوال کیا کہ چغل خوری بڑھتی جا رہی ہے اور چغل خوری کیا ہے، تو حماد بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کے ہاتھ اپنا ایک غلام فروخت کیا۔ جب ایک غلام فروخت کیا اور خریدار نے کہہ دیا کہ اس غلام میں کوئی عیب نہیں، البتہ چغل خوری کی عادت ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، البتہ چغل خوری کی عادت ہے۔ تو ایک روز اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا اور کہا کہ اے بیگم، مجھے افسوس ہے کہ آپ کے میاں کو آپ سے کچھ محبت نہیں۔ اب ان کا ارادہ ہے کہ کوئی لونڈی خرید کر ان کے ساتھ عیش منائے اور آپ کو بالکل چھوڑ دیں۔ اگر آپ کی خواہش ہو تو میں آپ کو ایسی ترکیب بتاؤں جس سے ان کا دل آپ پر میل ہو جائے اور آپ سے محبت کرنے لگے۔ تو بیوی نے پوچھا وہ کیا ترکیب ہے؟ تو غلام نے کہا آج رات کو جب میاں سو جائے تو استرا لے کر، بالوں کو کاٹنے والا استرا ہوتا ہے نا، کہا کہ استرا لے کر گلے کے پاس سے ان کی داڑھی کے کچھ بال مونڈ لینا اور ان بالوں کو اپنے پاس رکھنا، پھر میں ترکیب بتا دوں گا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو غلام نے کہا، وہ عورت تھی، جب رات ہوئی تو ان کا گھر والا آقا خامن جب بستر پہ لیٹا، نیند آ گئی تو وہ عورت اس طرح لیا اور چلی گئی۔ تو وہ جو چغل خور غلام تھا وہ اپنے آقا کے پاس پہنچا اور جا کر کہتا ہے آج رات تمہاری بیوی تمہاری داڑھی کو کاٹنے کے لیے آئے گی، تو ذرا خیال کرنا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو ادھر کہا کہ آج رات میں نے تمہاری بیوی کو غیر شخص کے ساتھ دیکھا۔ دو باتیں ہو گئی، تو کہا کہ اپنا احتیاط کرنا، کہیں تمہاری بیوی تجھے قتل نہ کر دے، تجھے قتل نہ کر دے۔ جب یہ بات ہوئی تو وہ جو گھر کا خامن تھا وہ بھی احتیاط میں تھا، سویا ہوا تھا، مگر نیند نہیں ہے، آنکھوں کو بند کر کے سویا ہوا تھا۔ جب ٹائم ہوا تو اس کی جب بیوی قریب آئی تو اس طرح ہاتھ میں تھا، جب اس طرح گلے پہ، وہ تو بال کاٹنے کے لیے، مگر اس نے سمجھا واقعی میری بیگم مجھے قتل کرنے کے لیے یہ ہاتھ میں اس طرح ہے۔ تو غلام کے بعد سے اس کے دل میں
शक पैदा हो गया, रात को उसने वैसा ही किया। औरत समझी कि सो रहा है, उस तरह लेकर दाढ़ी के बाल बूंदने के लिए बड़ी, शौहर का ख्याल पुख्ता हो गया कि वाकई वो औरत उसे कत्ल करना चाहती है, वो औरत उसे कत्ल करना चाहती है। फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और उस तरह छीन कर औरत को मार डाला। औरत के अजीज़ व क़रीब को, उसके रिश्तेदारों को जब मालूम हुआ तो दौड़े आए और उस शख्स को भी कत्ल कर डाला। फिर दोनों के अजीज़ व क़रीब में बाहम लड़ाई शुरू हो गई तो काफ़ी आदमी मारे गए। इस फितना फसाद का सबब असल क्या बना? चुगलखोरी। तो ये बात है दोस्तों, अगर हम इस चीज़ को एहतियातन न समझेंगे तो ये फसाद और फितना खड़ा होगा, तो कत्ल गारत शुरू होगी और फितने वबा शुरू होगा। तो दूसरी बात ये, हज़रत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माना में एक बार अजीम कहत पड़ा। जब कहत पड़ा ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को साथ लेकर दुआ के लिए निकले। तो जब सब इकट्ठे हो गए, 3 दिन तक दुआ मांगते रहे मगर दुआ कबूल ना हुई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब 3 दिन हो गए दुआ मांगते, दुआ कबूल ना हुई, बारिश ना आई, तो अल्लाह ताला ने वही भेजी, क्या ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं ऐसे लोगों की दुआ कभी कबूल ना करूँगा जिनमें चुगलखोर हूँ, जिनमें चुगलखोर हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, आए परवरदिगार, वो चुगलखोर शख्स कौन है ताकि हम उसको अपनी जमात से निकाल डालें। तो इरशाद बारी ताला हुआ, आए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं अपने बंदू को चुगलखोरी से मना करता हूँ, अगर चुगलखोर को ज़ाहिर कर दूँ तो ये भी चुगलखोरी होगी। रब्बे रहमान अपने नबी को बतला रहा है, तो मैं इस बात को वाज़ेह नहीं करना चाहता, मैं अपने बंदे के ऐब को छुपाना चाहता हूँ। तो उसी वक़्त हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम अपने बंदू को, जो अपने उम्मती बनी इसराइल कौम को लेकर आए थे, सब के सब कहा कि जितने ही ये यहाँ मौजूद हैं, मैं तुम्हारा नबी होकर ये कहता हूँ कि यहाँ कोई ऐसा शख्स है जो चुगलखोर है, जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती, और रब्बे रहमान ने वही नाज़िल की, मुझे बताया है। तो अगर चाहते हो कि बारिश हो तो सभी तौबे इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह से गुनाहों पे माफ़ी मांगो, चुगलखोरी से अल्लाह से माफ़ी मांगो। तुम जब माफ़ी मांगोगे अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लेगा और बारिश अता फरमाएगा। तो जब सभी ने वहाँ बैठकर तौबा की, तो तौबा करना थी, उधर रब्बे रहमान ने बारिश अता फरमा दी। तो ये असल चीज़ क्या है दोस्तों? असल चीज़ यूँ ही है कि अगर अल्लाह के हजूर जब तक चुगलखोरी करते करते तौबा ना मांगोगे तो उसकी असल चीज़ क्या? कहत पड़ जाएगा, तो एक ही बजे और भी जलील होंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इस चुगलखोरी की जो बुराई है, चुगलखोरी की जो आदत है, इससे हमको अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और ये आदत बुरी है, इससे बचना चाहिए। जी, तो व्यूवर्स आपने देखा चुगलखोरी के बारे में बता रहे थे। अगर हम आज के माशरे में देखें तो ये सारे मसाइल हमारे माशरे में मौजूद हैं और इसकी वजह चुगलखोरी भी हो सकती है। तो हमें हर किसी को अपने तौर पर चाहिए खुद में तब्दीली लाए और चुगलखोरी से बचे जितना हो सके। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला में चुगलखोरी से और ग़ीबत और बुराई एक दूसरे के करने से अल्लाह ताला में बचा के रखे। तो जनाब, कैसी लगी आज की वीडियो? इंशाल्लाह आज की वीडियो से इजाज़त दें, अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त।